So hi, in last class we have seen the process of transcription. So that is we have seen about what are the types of RNA polymerases. Mainly in eukaryotes there will be three type of RNA polymerases. So RNA polymerase 1 will do, 2 will do, 3 will do. So இதெல்லாம் பார்த்தோம். So next we have seen the process of transcription in case of prokaryotes as well as eukaryotes. That is basic three steps will be there: initiation, elongation and termination. In that RNA polymerase, it is only capable of catalyzing the process of elongation, whereas RNA polymerase, it is also required for other processes also. Like it is also required for initiation and it is also required for termination. But it cannot able to itself, cannot able to perform all this function on its own. It will require certain extra factors. Like for performing initiation, RNA polymerase requires initiation factor that is called as sigma factor, and it is also going to require termination factor that is rho to initiate and terminate the transcription respectively. This one we have seen. Next we have seen in case of bacteria. In case of bacteria, that is prokaryotes, will be having only one RNA polymerase, which is going to perform all type of RNA polymerases or all type of RNAs it can able to produce, be it mRNA, tRNA, or rRNA, எல்லா type of RNA that is it is going to produce அப்படின்னு பார்த்தோம். So today we will start with so next we have seen about modifications. So இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்சிட்டியுமே that is three type of RNA polymerase as well as இந்த மாதிரி post transcriptional modification. Transcription முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் splicing, capping, tailing, so இதெல்லாம் வந்து it is going to happen in certain order. So அதாவது splicingனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். That is introns remove பண்ணிட்டு exons எல்லாத்தையும் நம்ம add பண்ணிட்டே போகணும். That is splicing. In capping, what we are going to do is we are going to add unusual nucleotide, that is 7-methyl guanosine triphosphate. So 7th position guanine na guanosine அப்படின்னா that is a nucleoside. Nucleoside na sugar plus will be having nitrogenous base. So usual ribose sugar plus will be having guanine. அதில் 7th பொசிஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா குவானினோட 7th பொசிஷனில் methyl group it is added. Then we will be having triphosphate. So 3 phosphate group will be attached. So that is going to be there, is added to the 5' end of HNRNA. HNRNA ஓட 5' end கூட நம்ம இதை வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம். So that is called as capping. Tailing வந்து we are going to add 200 to 300 adenylate residues, அதாவது A வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போகிறோம். சப்போஸ் ஒன்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸில் எங்கே நடக்குது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒன்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகி வெளியே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் இந்த ஒயிட் கலர் தட் இஸ் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியே வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் டு கெட் டீக்ரேடிங். நம்மளுக்கு மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ப்ளூ கலர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ இந்த சைடு 5' எண்டில் நம்மளுக்கு என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா தட் இஸ் இந்த 5' கேப் அட்டாச் ஆயிருக்கும். அதனால எந்த என்சைமும் இந்த பக்கத்தில் வந்து ஆக்ட் ஆக முடியாது. இந்த சைடில் என்ன இருக்கும், 3' எண்டில் வில் பி ஹேவிங் மெனி ஏ ரெசிடியூஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஏஏ. மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ப்ளூ கலர் தான், தட் இஸ் எக்ஸான்ஸ்லாம் சேர்ந்தது. ஸோ இந்த இந்த இது வந்து எங்கே இருக்கும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இந்த 3' எண்ட். இந்த மாதிரி நிறைய ஏ ரெசிடியூஸ் இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் 200 to 300. வெளியே வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா என்சைம்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு டெஸ்ட்ராய் திஸ் ஒன். ஏலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரும், ஏலாம் ரிமூவ் ஆகிட்டே வர ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் ஆர்என்ஏ இஸ் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் தேர் வில் பி ஆர்என்ஏஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதுவும் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஆர்என்ஏஸ் அன்ஸ்டேபிள், அதனால இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகிட்டே வர ஆரம்பிச்சிடும். அது நடக்கிறதுக்குள்ள இந்த ப்ளூ கலரோட இன்ஃபர்மேஷன் இட் ஹேஸ் டு கெட் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ரோட்டீன். ப்ரோட்டீனான இன்ஃபர்மேஷனாக அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் நெசசிட்டி. நவ் the significance of such complexities now is beginning to be understood. Split gene arrangement இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Split gene arrangementனா that is we will be having exon as well as intron. அதெல்லாம் வந்து ancient feature. Reminiscent of antiquity அப்படின்னா, antiquityனா உங்களுக்கு தெரியும் பழையது, வெரி ஆன்டிக்னு அது பழசு. ஸோ ரெமினிசென்ட்னா அதோட ரிமைன்ஸ் ஆர் மிச்ச மீதி. ஸோ தட் இஸ் இன்ட்ரான்ஸ் இஸ் த ரெமினிசென்ட் ஆஃப் ஆன்டிக்விட்டி. அண்ட் ஸ்ப்ளைசிங் ரெப்ரசன்ஸ் த டாமினன்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ வேர்ல்ட். அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்என்ஏ வேர்ல்டு தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு எது நம்மளுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளைசிங் அப்படிங்கிறது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். So next today we will start with genetic code. Already போன classல I have told you something about genetic code.
we will see in more detail in today's session. So during replication and transcription, nucleic acid அதாவது replication என்ன ஆகும், டிஎன்ஏல இருந்து டிஎன்ஏவே ஃபார்ம் ஆகும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம இன்னொரு டைப் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிடே ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். டிஎன்ஏலேருந்து மறுபடியும் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் பண்ணோம், ரெண்டுமே நியூக்ளிக் ஆசிட் தான். ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பேஸ்ட் ஆன் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி. ஸோ ஏ பேர்ஸ் வித் டி, ஜி பேர்ஸ் வித் சி அப்படிங்கிற ஈஸியாக காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி வச்சு சொல்லிடலாம். பட் டிரான்ஸ்லேஷனில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா, genetic information we are going to convert it into a polymer from a polymer of nucleotides. ஒரு நியூக்ளியோடைடில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை we are going to convert it into a polymer of amino acids. ஸோ டிஎன்ஏல நம்மளுக்கு நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும், இதை வந்து நாம் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு அமினோ ஆசிட், இது ஒரு அமினோ ஆசிட், இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெண்டுமே வேறு வேறு லாங்குவேஜ் மாதிரி அதை நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு 3 ஆர்என்ஏவும் வேணும். mRNA, tRNA, rRNA 3 பேருமே வேணும். That we will see. Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி கண்டிப்பாக இல்லை. nor could any be drawn theoretically. தியரிட்டிக்கலாகவும் நாம் எதுவும் சொல்லவும் முடியாது. There existed ample evidences though to support the notion that change in, but this can be understand. Suppose நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது, அது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து எவிடன்ஸை வச்சு தே கேன் ஏபிள் டு டெல் தட் சேஞ்ச் இன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், ஏதாச்சும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது எரராக ஏதாச்சும் ரெப்ளிகேட் ஆகிடுச்சுன்னா, ஆர் வி கேன் டெல் மியூட்டேஷன்ஸ், இதனால ஏதாச்சும் ஒன்று ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சேஞ்ச் இன் அமினோ ஆசிட்ஸ். அமினோ ஆசிட்ஸும் என்ன ஆகிடும்னா சேஞ்ச் ஆகிடும். திஸ் லெட் டு த ப்ரொபோசிஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட் தட் குட் டைரக்ட் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் டியூரிங் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கோட் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போது அமினோ ஆசிடோட சீக்வன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து தான் வரப்போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது கண்டிப்பாக அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ்லேருந்து தான் வருது அப்படிங்கிற ப்ரொபோசிஷன் தே ஆர் கம்மிங் டு அ கன்க்ளூஷன். தட் ஒன் வி ஆர் சீயிங். If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging. So structure of DNA, genetic material, இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். பயோகெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். தட் இஸ் வாட்சன் அண்ட் கிரிக் மாடல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து இதுவே எக்ஸைட்டிங்னா நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் கோட் அப்படிங்கிறத டிசைஃபரிங் அப்படின்னா அதை டீகோட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் அது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கறது தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் அ வெரி ட்ரூ சென்ஸ் it required involvement of scientists from several disciplinesலேருந்து எல்லாருமே தேவைப்பட்டாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபிசிசிஸ்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட், பயோகெமிஸ்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட், ஜெனட்டிசிஸ்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இந்த ஜெனட்டிக் கோட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இதெல்லாம், பட் வி ஆர் ஜஸ்ட் ரிவைசிங். ஸோ இட் வாஸ் ஜார்ஜ் கேமவ் அப்படிங்கிறவர், ஹி இஸ் அ ஃபிசிசிஸ்ட். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சின்ஸ் தேர் ஆர் ஒன்லி 4 பேசஸ், இருக்கிறது 4 பேசஸ் தான் நைட்ரஜனஸ் பேஸ், அண்ட் இஃப் தே ஹாவ் டு கோட் ஃபார் 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் த கோட் ஷுட் கன்ஸ்டியூட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பேசஸ். கண்டிப்பாக ஒரு பேஸ் ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன்னா நான் இருக்கிறதே 4 பேஸ் தான். அப்போ 4 அமினோ ஆசிட் தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக முடியும். பட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது 20 அமினோ ஆசிட். அப்போ ரெண்டாக காம்பினேஷனாக எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை வரும், 4^2, தட் இஸ் 16 அமினோ ஆசிட்ஸ். பட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது 20 அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ பத்தாது, கோடு வந்து 2ஆகவும் இருக்காது. அப்போ இட் ஷுட் பி 3. அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எதுவும் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஒரு தியரட்டிக்கலாக சொல்கிறாரு. ஃபிசிசிஸ்ட்னா அவங்க நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி அவர் சொல்கிறாரு. He suggested that in order to code for all the 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotides. 3 நியூக்ளியோடைடு வந்து இருக்கணும் ஒரு கோட் அப்படின்னா, கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பார்ப்போம். This was a very bold proposition because a permutation combination of 4^3 would generate 64 codons. அதை மாற்றி போடுறது. ஸோ ஏயூஜி ஏயூசி அப்படி நம்ம மாற்றி போடுறது பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் ஆல்ரெடி நோ, ஜெனரேட்டிங் மெனி மோர் கோடான்ஸ் தென் ரெக்வயர்ட். ஸோ இதை சொன்னது யாருன்னா அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கோட் வந்து 3ஆக தான் இருக்கும், காம்பினேஷன் ஆஃப் 3. ஒரு கோட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 நியூக்ளியோடைட்ஸ். இது மார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அது யாருன்னா தட் இஸ் ஜார்ஜ் கேமவ், ஃபிசிசிஸ்ட். இந்த சாப்டரில் நிறைய எக்ஸாம்பிள், நிறைய சயின்டிஸ்ட் நேம் வரும்.
that you have to remember. So providing proof that codon was a triplet. So triplet அப்படிங்கிறது was a more daunting task. So இதுதான் அவர் வந்து தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிட்டாரு, இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா 20 அமினோ ஆசிட் இருக்கு, 4 பேஸ் தான் இருக்கு. அப்போ ஒன்றோ ரெண்டோ பத்தாது, மூணா சேர்ந்தாச்சுன்னா தான் 64 கோடான் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. இந்த கெமிக்கல் மெத்தட், பட் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யார் வந்தாங்கன்னா, தட் இஸ் ஹர்கோபிந்த் கொரானா. So was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases. Homopolymers அப்படின்னா என்னன்னா, சப்போஸ் அலனைன், இது வந்து பேசஸ், சாரி அலனைன் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து ஏ ஏ ஏ ஃபுல்லாக வந்து அதே மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே இதே சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதுதான் வந்து ஹோமோபாலிமர்ஸ். கோபாலிமர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, கோனா ரெண்டா ஏ ஏசி 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 இந்த மாதிரி. அப்படின்னா ஏசிஏ சிஏசி, மறுபடியும் ஏசிஏ ஏசி ஏசி. ஸோ இப்போ இவர் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா, இதுலேருந்து ரெண்டு ஏசிஏ என்ன கோட் பண்ணும், சிஏசி என்ன கோட் பண்ணும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதே தான் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும், ஏசிஏ சிஏசி. அப்போது நம்மளுக்கு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அதுலேருந்து ரெண்டு அமினோ ஆசிட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுலேருந்து ஒன்று தான் வரும், ஏஏஏ வந்து என்ன அமினோ ஆசிட் கோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது என்ன அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இன் சிந்தசைசிங் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல், ஸோ ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வித் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் பேசஸ். மார்ஷல் நிரன்பர்க்ஸ் செல் ஃப்ரீஸ் சிஸ்டம் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். செல் இல்லாமலே நம்ம ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்தார். ஸோ கொரோனா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஆர்என்ஏ மாலிகுல் சிந்தசைஸ் பண்ணார். அதுக்கான மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, ஹோமோபாலிமர்ஸ் கோபாலிமர்ஸ். இது ரெண்டையும் சிந்தசைஸ் பண்ணுற மெத்தட் கண்டுபிடிச்சார். ஆர்என்ஏ இப்போ சிந்தசைஸ் பண்ணியாச்சு. ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணணும். இதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கு நம்ம செல் இல்லாமலே சிந்தசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னது தான் மார்ஷல் நிரன்பர்க். செல் ஃப்ரீ சிந்தசிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஒருத்தரோட ஒர்க் கிடையாது, எல்லாரோட ஒர்க்கும் சேர்ந்து தான் ஃபைனலாக நம்ம கீழே இப்போ ஒரு பாக்ஸ் பார்ப்போம், அது ஒரு ஃபைனலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ சிவியரா ஒக்கோவா என்சைம், so polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட்டே இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்ன சீக்வன்ஸ் வேணுமோ அதில் நம்ம ஆர்என்ஏவை வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சது தான் என்னதுன்னா, தட் இஸ் டிஸ்கவர்ட் பை சிவியரா ஒக்கோவா. ஸோ அந்த என்சைம் பேர் polynucleotide phosphorylase. Finally a checkerboard for ஜெனட்டிக் கோட் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ அப்போ இந்த செக்கர் போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை மூணு நியூக்ளியோடைடோட காம்பினேஷன் சொன்னது ஜார்ஜ் கேமோ. இஸ் அ ஃபிசிசிஸ்ட். இது வந்து மூணா கோட்னா மூணா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னார். ப்ரொவைடிங் ப்ரூஃப் தட் கோடான் வாஸ் அ ட்ரிப்ளெட், ஸோ வாஸ் அ மோர் டாண்டிங் டாஸ்க். த கெமிக்கல் மெத்தட் டெவலப்ட் பை ஹர்கோபிந்த் கொரானா. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஸோ ஹி கேவ், ஸோ அந்த ஹோமோபாலிமர் கோபாலிமர் ஆர்என்ஏ மாலிகுல் சிந்தசிஸ் பண்ணார். மார்ஷல் நிரன்பர்க் செல்லே இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் எப்படி சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு. சிவியரா ஒக்கோவா அப்படிங்கிறவர், ஸோ இவர் வந்து டெம்ப்ளேட் இண்டிபெண்ட் மேனரில் ஆர்என்ஏ வந்து எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். இவங்களோட எல்லா மெத்தடையும் சேர்த்து அப்போ ஒரு கோடானுக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் வரும் அப்படிங்கிறத தே ஹேவ் ஃபவுண்ட் இட் அவுட். மேபி நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் யூ. So this is first position, this is second position. Third position again we are going to U. So இந்த ஒரு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, U CCC AAA இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சில சீக்வன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஸ்டார்ட் கோடான் ஸ்டாப் கோடான் அது மட்டும் நம்ம மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ நவ் யூ ஃபீனல் அலனைன், இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இது கூட சொல்லியிருப்பாங்க, யூ மைட் சி தட் இஸ், பட் okay, so you can see, so first position, second position, third position. So இது என்னென்ன டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட், ஃபீனலாலனைன், லியூசின், ஐசோலியூசின், மீத்தியனைன், வாலின். ஸோ இந்தந்த கோடுக்கு இந்தந்த அமினோ ஆசிட் தான் வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸி, எஸ்பிடிஏ, இது எஸ்பிடிஏ. தென் டி தைரோசின், இது ரெண்டும் ஸ்டாப் கோடாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஹிஸ்டிடன், இது தென் வில் பி ஹேவிங் aspartic acid, glyceric acid, aspartate, தென் ஆஸ்பராஜின், குளூட்டமைன், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ தட் ஒன் வி கேன் சி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு சி salient features ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட், ஐ திங்க். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் டெசிஃபரிங் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். வித்தவுட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹீ டோல்ட், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஜார்ஜ் கேமோ, ஹி ப்ரொபோஸ் ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் ட்ரிப்ளெட். நிரன்பர்க், செல் ஃப்ரீ சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஹெச்ஜி கொரோனா சிந்தசிஸ் ஆஃப் கோபாலிமர் அண்ட் ஹோமோபாலிமர். இதோட கோபாலிமர் அண்ட் ஹோமோபாலிமர், ஆர்என்ஏவோட கோபாலிமர் அண்ட் ஹோமோபாலிமர். தட் ஒன் வி கேன் சி.
நெக்ஸ்ட் ஒன் சிவியரோ ஒக்கோவா டெம்ப்ளேட் ஃப்ரீ ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ். ஸோ அவர் தான் அந்த பாலிநியூக்ளியோடைட் பாஸ்பாரிலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் பண்ணார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோட் டிசைஃபைடு வந்து யூயூயூ ஃபார் ஃபீனைல் அலனைன் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஸோ தே ஹேவ் டேக் திஸ் ஆர்என்ஏ. இந்த ஆர்என்ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் யார் கண்டுபிடிச்சா? அது வந்து கொரோனா, அர்கோபிந்த் கொரோனா, ஹெச்ஜி கொரோனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவர் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரு. இதுலேருந்து செல்ஃப் ஃப்ரீ சிந்தசிஸ் ஆஃப் இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க? வில் பி ஹேவிங் நிரன்பர்க். ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சது, இவர் கண்டுபிடிச்சது. நெக்ஸ்ட் சிவியரோகோவா தட் என்சைம் டிஸ்கவர்ட் பாலிநியூக்ளியோடைட் பாஸ்பாரிலேஸ். அப்போ நம்ம இது இல்லாமலேயே டெம்ப்ளேட் ஃப்ரீ ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் வி கேன் ஏபிள் டு டூ. இப்போ இதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் வி கேன் ஏபிள் டு டூ. அப்போ இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ரோட்டீன் வந்து எடுத்து பார்க்குறாங்க, அதில் என்ன அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்படி தான் ஒரு இதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பீக்கர் செல் ஃப்ரீ சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். செல் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் இதுலேயே நம்ம ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு salient feature is the codon is triplet. ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் 4^3 64 கோடான்ஸ் இருக்கும். அதில் 61 கோடான்ஸ் will code for amino acid and 3 கோடான்ஸ் do not code for any amino acids. 61 கோடான் வந்து அமினோ ஆசிட் கோட் பண்ணும். 3 கோடான் வந்து எந்த ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கும் கோட் பண்ணாது. அந்த 3 வந்து ஸ்டாப் கோடான். தட் இஸ் UAG, UGA, தென் UAA. இந்த 3 தான் என்னதுன்னா ஸ்டாப் கோடான். We can see here that is UAG, UAA, UAG, UGA. இந்த 3 என்னதுன்னா ஸ்டாப் கோடான். யூ கேன் see this. இது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். UAA, UAG, UGA. ஸோ இது 3 ஸ்டாப் கோடான். அப்போ மொத்தம் 64 கோடான்னா 61 கோடான் தான் அமினோ ஆசிட்க்கு கோட் பண்ணும். இந்த 3 கோடான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இதுக்கு எந்த டிஆர்என்ஏவும் கிடையாது, அதனால அதுக்கு எந்த அமினோ ஆசிடும் அந்த இடத்துல வராது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் டெர்மினேஷன் ஆஃப். ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு இது வேணும்ல. ஸோ அப்போது அது எண்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த 3 கோடான் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த கோடான் ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல எந்த டிஆர்என்ஏவும் பைண்ட் ஆகாது. அப்போது டிரான்ஸ்லேஷன் வில் end up. So that is we can see. Next, some amino acids are coded by more than one codon. This is we will see. First, there are 3 nucleotide, one codon, one code for one amino acid. So that will be there. Total 64, 61 codon code for 20 amino acid. So 3 codon, stop codon not code for any amino acid. இதை நம்ம பார்த்தோம். Next, codon is universal. For example, பாக்டீரியாலையும் AUG அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகுதுன்னா, it is going to give rise to methionine. AUG அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டார்ட் கோடான் that we have to know. ஸோ அது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, it is going to give methionine. அதே மாதிரி AUG, இதே மாதிரி ஈஸ்ட் வேற ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் அதுலேயும் அதே தான் அது கோட் பண்ணும், மீத்தியோனைன். ஸோ அப்போது சிசிஏ அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஏயூஜி தான். ஏயூஜி இட் இஸ் த ஸ்டார்ட் கோடான். அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகிறது இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். ஸோ பாக்டீரியா, ஈஸ்ட். ஸோ பாக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி எந்த ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் இந்த கோடான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த அமினோ ஆசிட் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்ட். அதுதான் யூனிவர்சல். ஸோ ஒரு கோடான் அப்படிங்கிறது ஜெனட்டிக் கோட் அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல். எல்லா ஆர்கானிசத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் ஃபாலோ ஆகும். கண்டிப்பாக சில இது இருக்கும், சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும், அது சொல்லியிருப்பாங்க. we will see. The code is nearly universal. அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசமில் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ த சேம் திங் ஒன்லி. பாக்டீரியாவிலேருந்து ஹியூமன்ஸ் வரைக்கும், அதாவது பாக்டீரியா ப்ரோகேரியாட்ஸ்லேருந்து ஹையர் யூகேரியாட். ஸோ ஹியூமன் இஸ் அ மல்டிசெல்லார் அண்ட் ஹையர் யூகேரியாட். இந்த குட்டி ஆர்கானிசத்துலேருந்து இவ்வளோ பெரிய ஆர்கானிசம் வரைக்கும் யூயூயூ அப்படிங்கிறது ஃபீனைல் அலனைனுக்கு தான் கோட் பண்ணும். ஏயூஜி அப்படிங்கிறது மீத்தியோனைனுக்கு தான் கோட் பண்ணும். பட் தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் to this rule have been found in mitochondrial codons. சில மைட்டோகாண்ட்ரியல் கோடான் வந்து நம்ம நார்மலாக இந்த இதில் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது, இந்த டேபிளில் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் அது கோட் பண்ணும். அண்ட் தென் சம் புரோட்டோசோவன்ஸ். சில மைட்டோகாண்ட்ரியல் கோடான்ஸ் அண்ட் தென் சம் புரோட்டோசோவன்ஸ். இந்த ரெண்டுலேயும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் யாருன்னா திஸ் யூ ஹேவ் டு டெல். தட் இஸ் வை தே ஆர் டெல்லிங் நியர்லி யூனிவர்சல். ஸோ கம்ப்ளீட்லி யூனிவர்சல் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன். நியர்லி யூனிவர்சல் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து அர்த்தம். ஸோ அதான் அதுக்கு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், சம் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் கோடட் பை மோர் தென் ஒன் கோடான், ஹென்ஸ் த கோட் இஸ் டீஜெனரேட். ஸோ சம் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் கோடட் பை மோர் தென் ஒன் கோடான். ஒரு அமினோ ஆசிட்னா ஒரே ஒரு கோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லியூசினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கும். அதே மாதிரி வேலினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கும்.
ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரு கோடான் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தேவையில்ல. ஏன்னா இருக்கிறதே 20 அமினோ ஆசிட் தான். பட் நம்மகிட்ட 61 கோடான் இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரு கோடான் மட்டும் இருக்காது, நிறைய இருக்கும். அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் டீஜெனரேட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிரைனுக்கு 4 கோடான், ப்ரோலினுக்கு 4 கோடான், த்ரியோனைனுக்கு 4 கோடான், அலனைனுக்கு 4 கோடான், இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் இருக்குது. ஸோ இதில் எது வந்தாலும் இந்த 4 சீக்வன்ஸில் எது வந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஸோ அப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் எதை சொல்லியிருக்காங்க, யூ இருக்குது. யூ இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எம்ஆர்என்ஏவோட சீக்வன்ஸ் தான். ஏன்னா அதில் இருந்தால் நம்மளுக்கு தெரியும், அதில் இருந்தால் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது, நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. ஸோ தட் ஒன் we can see. ஒன் செகண்ட். ஓகே, ஸோ ஏயூஜி ஹேஸ் டியூவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஏயூஜிக்கு 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் வி வில் சி. தட் இஸ் அ கோட் இஸ் யூனிவர்சல், ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் கமா ஃப்ரீ. அப்படிங்கிறது இதுக்கு பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸில் எதுவும் இருக்காது. ஏயூஜி சிசியூ யூஏசி அப்படின்னு கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பங்க்சுவேஷன் மார்க் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. ஸோ 3 நியூக்ளியோடைட் ஆர் கோடான் ரீட் இன் அ கண்டினியூஸ் மேனர். நம்ம அடுத்தடுத்து அப்படியே ரீட் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் இது காமா போட்டு இது காமா போட்டு அப்படிலாம் ரீட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அடுத்தடுத்து அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டே போவோம். உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் பங்க்சுவேஷன் ஃப்ரீ. That is we can see genetic code is universal. That is if AUG code for methionine in bacteria, same code used in human cell ஆ இருந்தாலும் சரி, லீஃபாக இருந்தாலும் சரி, so that is going to be same. Some exception அப்படிங்கிறது that is mitochondria and protozoa. So this we will study later. There is advantage of genetic code வந்து யூனிவர்சலாக இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்சுலின் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ். அந்த ஜீன் எடுத்து பாக்டீரியாவில் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ பாக்டீரியாலையும் அந்த ஜீன் அதே ப்ரோட்டீன் தான் கொடுக்கும், இன்சுலின் ப்ரோட்டீனை தான் கொடுக்கும். ஏன் வந்து பாக்டீரியாவில் நம்மளோட ஜீனை அகைன் ஐ வில் டெல். ஸோ தட் இஸ் நம்மளோட ஜீனை நம்மளோட பீட்டா செல்லில் இருக்கிற ஜீன், இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன். ஸோ திஸ் ஜீன் வி ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் இட் இன்சைட் பாக்டீரியா. எதுக்காக பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை நம்ம இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்ல போகிறோம். ஸோ நம்மளோட பீட்டா செல்லில் இருக்கிற இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் வி ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் இட் இன்சைட் பாக்டீரியா. இந்த மெத்தட்லாம் எப்படிங்கிறத நம்ம பயோடெக்னாலஜியில் படிப்போம். பாக்டீரியாவில் பிளேஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா பாக்டீரியா வில் ஸ்டார்ட் டு ப்ரொடியூஸ் இன்சுலின். பாக்டீரியா வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ பாக்டீரியாலேருந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து we can able to give it to the patients. ஏன் பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அது நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ நம்மளுக்கு இன்சுலினோட ஈல்டு வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் பாக்டீரியா. இந்த ப்ராசஸில் எப்படி பண்ணுவோன்னு வி வில் லேர்ன் இட் பயோடெக்னாலஜி சாப்டர். ஸோ அப்போது நம்ம பீட்டா செல்லில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ப்ரோட்டீனோட சீக்வன்ஸ் பாக்டீரியாலையும் அதே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் யூனிவர்சல். இந்த ஒரு பாசிபிலிட்டினால தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். அதாவது இந்த சீக்வன்ஸுக்கு பாக்டீரியாலையும் மீத்தேனைன் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஹியூமன்ஸ்லையும் மீத்தேனைன் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா மட்டும்தான் ரெண்டும் ஒரே ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வேறு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். பட் ஹியர் இட் இஸ் யூனிவர்சல், மீன்ஸ் இட் இஸ் சேம் எவ்ரிவேர் அப்படிங்கிற மாதிரி. Exceptions will be there, but nearly universal. That point you have to remember. Next, codon is degenerate அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 61 code for 20 amino acid அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. 1 amino acid can have more than 1 code. Degenerate-னா அதான் மீனிங். You can write this. 1 amino acid can have more than 1 code. That is leucine, arginine, serine, இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு 6 கோடான் இருக்கும் ஒரு இதுக்கு. இந்த 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 சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஸோ அதான் ஸோ கிளைசின்க்கு இந்த மாதிரி 4 கோட் இருக்கும், நிறைய இருக்கும் அதில். பட் சில இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏயூஜி வில் கோட். சில இதுக்கு இதெல்லாம் டீஜெனரேட்னா 1 அமினோ ஆசிட் கேன் ஹேவ் மோர் தென் 1 கோட். அதே நான் டீஜெனரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரே ஒரு கோட் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் சிங்கிள் கோடு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் நான் டீஜெனரேட் அமினோ ஆசிட். திஸ் ஒன் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கு 6 கோடு இருந்துச்சுன்னா, அதாவது மோர் தென் ஒன் கோடு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் திஸ் ஒன். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டேபிள் மேபி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ இப்போ வேலின் இஸ் டீஜெனரேட் ஆர் நான் டீஜெனரேட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டீஜெனரேட். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன பார்க்கலாம். ஸோ இன்னும் நிறைய இது இருக்கும் நம்மளுக்கு. இங்கே பாருங்கள், டிஆர்பி ட்ரிப்டோஃபேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு பாருங்கள். இல்லைன்னா தட் இஸ் ஒரே ஒரு கோடு தான் இருக்குது. அப்போ இட் இஸ் டீஜெனரேட் ஆர் நான் டீஜெனரேட். It is non-degenerate அப்படிங்கிறத we have to tell. So UGG, that is tryptophan.
வேற எங்கேயும் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது நான் டீஜெனரேட். இந்த மாதிரி நான் டீஜெனரேட் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. தட் ஒன் யூ கேன் சி. தென் ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் அன்ஆம்பிகுவஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக. ஒன் கோட் ஃபார் ஒன்லி ஒன் அமினோ ஆசிட். ஜிஜிசி அப்படிங்கிறது கிளைசீனுக்கு தான் கோட் பண்ணும் அப்படின்னா அது அதுக்கு மட்டும் தான் கோட் பண்ணும், வேற எதுக்கும் கோட் பண்ணாது. தட் இஸ் அன்ஆம்பிகுவஸ். ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்காது. ஜிஜிசிலேருந்து கிளைசின் தான் கோட் ஆகுனா அதுதான் கோட் ஆகும், சிரைன் கோட் ஆகாது. அந்த மாதிரி. தென் ஜிஜிஜி அப்படிங்கிறதுலேருந்து சிரைன் தான் கோட் ஆகும், அது எதுவோ அது. ஜிஜிங்கிறது ஜிஜிஜிங்கிறது சிரைன் தான் கோட் பண்ணணும், அதை மட்டும் தான் கோட் பண்ணும், வேறு எதுவும் அதுலேருந்து கோட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க தப்பாக சொல்ல நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஜிஜிசி, ஜிஜியு, ஜிஜிஜி. ஸோ இந்த மூணுமே கிளைசினை தான் கோட் பண்ணும் அப்படின்னா கிளைசின் மட்டும்தான் இந்த மூணு இதுலேருந்து கோட் ஆகும், இதுலேருந்து சிரைன் கோட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அன்ஆம்பிகுவஸ் அப்படின்னா ஒன் கோட் ஃபார் ஒன்லி ஒன் அமினோ ஆசிட். ஸோ மொத்தம் ரெண்டு டெஃபினேஷன்ஸ் எழுதிக்கணும். டீஜெனரேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் அமினோ ஆசிட் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் கோட். ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் அன்ஆம்பிகுவஸ் அப்படின்னா ஒன் கோட் ஃபார் ஒன்லி ஒன் அமினோ ஆசிட். ஒரு கோட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கும். தட் வி கேன் சி. தென் ஏயுஜி இஸ் இனிஷியேட்டர் கோடான் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங். ஸோ ஏயுஜிங்கிறது என்னதுன்னா இனிஷியேட்டர் கோடான். ஸோ ஸ்டார்ட் கோடான் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஏயுஜியிலேருந்து தான் வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகவே ஸ்டார்ட் ஆகும் இன் எம்ஆர்என்ஏ. யூஏஏ அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் கோடான், தட் இஸ் நான் சென்ஸ் கோடான். ஏன்னா அந்த நான் சென்ஸ்ன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டிஆர்என்ஏ அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த டிஆர்என்ஏவும் இருக்காது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் டோல் லைக் தட். நாட் கோர் ஃபார் எனி அமினோ ஆசிட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் நோ டிஆர்என்ஏ. That one we can see. So this few examples you have to remember. AUG methionine இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுட்டே ஆகணும். UGG tryptophan ஏன்னா இது ரெண்டும் நான் டீஜெனரேட், ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும். தென் இந்த மூணு ஸ்டாப் கோடான், தட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். அதே மாதிரி இது ஹோமோ பாலிமருக்கு மேபி இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம். அப்போ ஹோமோ பாலிமர் ஆஃப் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? திஸ் ஒன் யூ ஹாவ் டு நோ ஃபர்ஸ்ட் கோடான் டெசிஃபர்ட் ஃபார் ஃபீனல் அலனைன் ஒன்லி. I think this is clear. Next we will see. So இதை நம்ம என்சிஆர்டில் லைட்டாக பார்த்துட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் that is the codon is read in a mRNA in a contiguous fashion. ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபேஷனில் தான் ரீட் பண்ணுவோம். there is no punctuation. நடுவில் பங்க்சுவேஷன் மார்க்லாம் எதுவும் இருக்காது. AUG as dual functions. அது மீத்தோனைனுக்கு கோட் பண்ணும் அண்ட் இட் இஸ் அ இனிஷியேட்டர் கோடான், அதாவது ஸ்டார்ட் கோடான். ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த வந்து 5 மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா salient features of genetic code அப்படின்னா இந்த 5 பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும். ஸோ 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் 6ம் எழுதலாம், ஈஸி தான். ஸோ யூஏஏ ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இது மெயின் திங். இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் யூ ஆல்ரெடி நோ. டீஜெனரேட், யூனிவர்சல், நோ பங்க்சுவேஷன். நெக்ஸ்ட் வில் பி ஹேவிங் இனிஷியேட்டர் கோடான் என்ன, ஸ்டாப் கோடான் என்ன, அதெல்லாம் லைனாக எழுதிடணும், அவ்வளோதான். ஸோ இதெல்லாம் யூ கேன் ரைட். If the following is the sequence of nucleotides in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டேக் த ஹெல்ப் ஆஃப் செக்கர் போர்டு கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஏயுஜி வந்து மீத்தியோனைன், யூயூயூ வந்து ஃபீனல் அலனைன், யூயூசி இதுக்கெல்லாம் என்ன வருது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அகெயின் யூயூயூ அப்படிங்கிறது ஃபீனல் அலனைன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியான சீக்வன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. பட் என்சிஆர்டில் இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மேபி கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ நாம் எதுக்கும் சேஃப் சைடு வி வில் சி. யூயூசி கரெக்டாக. ஸோ யூயூசி வி கேன் சி. யூயூசியும் ஃபீனல் அலனைன் தான். யூயூசி ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபீனல் அலனைன். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து என்ன வருதுன்னா ஃபீனல் அலனைன் தான் வருது. மூணா இங்கே கேப் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன் ரியாலிட்டி கேப்லாம் எதுவும் விட மாட்டாங்க. பட் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ பங்க்சுவேஷன் மார்க் தே வில் யூஸ். நவ் ட்ரை த ஆப்போசிட். இப்படி கூட கேட்கலாம். ஃபாலோயிங் இஸ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் கோடட் பை அன் எம்ஆர்என்ஏ. இது எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண சீக்வன்ஸ். ப்ரிடிக்ட் த நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ்னால் அதுதான் சீக்வன்ஸ் ஏயுஜி. பட் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். ஃபீனல் அலனைனுக்கு நம்ம வந்து என்ன எழுதணும், யூயூயூ எழுதணுமா இல்லை யூயூசி எழுதணுமா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. டு யூ ஃபேஸ் எனி டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரிடிக்டிங் த ஆப்போசிட்? எஸ். என்ன டிஃபிகல்ட்டி? இந்த இந்த பிகாஸ் கோடான் இஸ் டீஜெனரேட். பிகாஸ் இந்த ஃபீனல் அலனைன் அப்படிங்கிறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் 2 பாசிபிலிட்டிஸ். யூயூயூவும் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன பார்த்தோம், யூயூசியும் இருக்கும். யூயூயூவும் இருக்குது, யூயூசியும் இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டில் எது வரும்னு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. கேன் யூ நவ் கோரிலேட் விச் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட் யூ ஹாவ் லேர்ன்ட்? இதில் வந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏயுஜி தட் இஸ் இட் இஸ் அ இனிஷியேட்டர் கோடான் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். செகண்ட் ஒன் என்னென்னா கோடான் இஸ் டீஜெனரேட் அப்படிங்கிறது கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி
given in NCERT itself that you have to know. Next. இப்போ now we are going to see mutations and genetic code. Already நாம இதில் படிச்சது தான். That is, we will just revise that also and we will come to this. So the relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. So நம்ம mutation வந்து already இதில் படித்தோம், principles of inheritanceல already படித்தோம். Effects of large deletions and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. So effects of large deletions, டெலிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், அதாவது பெரிய போர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சினாலோ, இல்லை ஜீனோட ஏதாச்சும் போர்ஷன் டெலிட் ஆகிடுச்சினாலோ, இல்லைனா நமக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இன் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ, டிஎன்ஏலே ஏதாச்சும் ஒரு செக்மெண்ட், இங்கே இருக்க வேண்டிய செக்மெண்ட் அங்கே இல்லாமல் வேறு இடத்துக்கு மாறுறது, மாறி மாறி ரீஅரேஞ்ச் ஆகிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த திங்ஸ். இட் மே ரிசல்ட் இன் லாஸ் ஆர் கெயின் ஆஃப் அ ஜீன். டெலிட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகிடும். ஆட் ஆச்சுன்னா, அடிஷன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், கெயின் ஆகும். அண்ட் ஸோ அ ஃபங்க்ஷன், ஒரு இது வெளியே போச்சுனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும், அதனால அதோட ஃபங்க்ஷனும் வெளியே போயிடும். அப்போ அதனால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். The effect of point mutations will be explained here. நம்ம ஆல்ரெடி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் படிச்சிட்டோம். ஒன் இஸ் பாலிப்ளாய்டி. பாலிப்ளாய்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தட் இஸ் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் காப்பி ஆஃப் அ ஜீனோம். யூஸ்வலாக நம்மளோட செல்லில் எத்தனை காப்பி ஆஃப் ஜீனோம் இருக்கும், தட் இஸ் வி ஆர் டிப்ளாய்ட், அப்போ 2 காப்பீஸ் ஆஃப் ஜீனோம் வந்து இருக்கும். சப்போஸ் பாலிப்ளாய்டி அப்படின்னா எண்டோஸ்பெர்மில் படித்தோம், இட் இஸ் அ ட்ரிப்ளாய்டு. அந்த மாதிரி மோர் தென் ஒன் காப்பி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ பாலிப்ளாய்டு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆனியூப்ளாய்டி. ஆனியூப்ளாய்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, it is going to be so due to failure of segregation of chromatids during anaphase. anaphase அப்போ chromatids segregate ஆகலைன்னா ஒரு குரோமோசோம் மட்டும் அதிகமாகலாம், ஒரு செல்லில் ஒரு குரோமோசோம் அதிகமாகும், ஒரு செல்லில் ஒரு குரோமோசோம் கம்மியாகும். மெயினாக இது வந்து கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ நடக்கிற ப்ராப்ளம் ஆனியூப்ளாய்டி. இதெல்லாம் நம்ம குரோமோசோமில் நடக்கிற ப்ராப்ளம், ஜீனில் நடக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ குரோமோசோமில் மெயின்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். குரோமோசோமல் அபரேஷன், அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் மாறுறது, இது குரோமோசோம் நம்பர் மாறுற ப்ராப்ளம்ஸ். நம்பர் அப்படியே ஃபுல் காப்பி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாலிப்ளாய்டி, ஏதாச்சும் ஒன்னோட காப்பி இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஆனியூப்ளாய்டி. வேறு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிறது, குரோமோசோமல் அபரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம். டெலிஷன், அடிஷன், இன்சர்ஷன், இதெல்லாம் வந்து ஆனியூப்ளாய்டியோட இது. A classical example of point mutation is change of single base pair in the gene for beta globin chain. ஒரே ஒரு பேஸ் பேர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும், அது பாயிண்ட் மியூட்டேஷனோட இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அ சேஞ்ச் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூ குளூட்டமேட் டு வேலின். குளூட்டமேட் அப்படின்னு வர வேண்டியது வேலின் அப்படின்னு மாறிடும். அந்த ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் பீட்டா குளோபினில், அந்த ஒரே ஒரு இது சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால் ஹீமோக்ளோபினோட ஆர்பிசியோட நார்மல் ஷேப் வந்து வராது. It will convert it into sickle cell anemia. So it will be converted into sickle cell shaped, அதுக்கு பேர் sickle cell anemia. Effect of point mutation that inserts or deletes a base in a structural gene can be understood by simple example. So Ram has red cap அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் கோட் அப்படிங்கிறது இதுதான், ஏயுஜிசி, இந்த 4 தான், இதுதான் டிபீட் ஆகும். பட் இவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா எடுத்திருக்காங்க, ராம் ஹேஸ் ரெட் கேப் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. இஃப் இன்சர்ட் அ லெட்டர் பி இன் பிட்வீன் ஹேஸ் அண்ட் ரெட், இதுக்கு நடுவில் ஒரு லெட்டர் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், எப்பயுமே நம்மளுக்கு தெரியும் கோடான் வந்து 3 தான் ரீட் ஆகும். ராமில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஹேஸில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், ரெட்டுன்னு ரீட் ஆக வேண்டியது பிஆர்இன்னு ரீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பிஆர்இன் ரீட் ஆச்சுன்னா டி அந்த இடத்துல போயிடும், டிசிஏன்னு ரீட் ஆகும், பி வந்து அடுத்த இது கூட சேர்ந்துடும். ஸோ அப்போது திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். நம்ம ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணோன்னா, இஃப் வி இன்சர்ட் 2 லெட்டர்ஸ், ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணோன்னா, ஸோ கோடு வந்து கொஞ்சம் மாறிடும். ஸோ ராம் ஹேஸ் அதில் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ பிஐஆர் அப்படிங்கிறது ரீட் ஆகும், இடிசின்னு ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அப்புறம் ஏபி இது வந்துடும். சப்போஸ் பிக் அப்படிங்கிற நடுவில் ஒரு வேர்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா, இதில் ஜி இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறோம், 3 letters together the statement would read Ram has big red cap. இதில் வந்து இதுலேருந்து அமினோ ஆசிட் வரது நார்மலாக தான் இருக்கும், ஃபஸ்ட்டில் எப்படி வந்ததோ அதே மாதிரி தான் வரும், எக்ஸப்ட் நடுவில் ஒரு புது அமினோ ஆசிட் ஆட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ ராம் அப்படிங்கிற ஒரு கோடு வந்து, ராமுங்கிறது கோடெலாம் கிடையாது, நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா இது இந்த சீக்வன்ஸ் ஏயுஜிசி, ஏயுஜி, சிசியு, யூஏசி, ஜிசிசி, இதான் வந்து சீக்வன்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் கோடிங் ஃபார் ஒன் திங். அது நம்ம அது என்னென்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஏயுஜி மீத்தியோனைன் அந்த மாதிரி சிலது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்.
நெக்ஸ்ட்டு யூஏசினா இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடுமா? ஓகே. ஸோ யூஏஜி, யூஜிஏ. ஓகே. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகாது. ஓகே. சிசியு, யூஏசி, ஜிசிசி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ நாம் இங்கே ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி தான் இவங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க, அப்போ வந்து சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். 2 ஆட் பண்ணுறாங்க, சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். 3 ஆட் பண்ணாலும் சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். பட் இது அமினோ ஆசிட் இதுவும் நார்மல் அமினோ ஆசிட் 2 ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் இது வந்து ஒரு புது அமினோ ஆசிட் நடுவில் ஆட் ஆகும். பட் நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். The same exercise can be repeated by deleting the letters R, E and D. ரெட்டுங்கிற லெட்டரை ஆரை வந்து முதல் டெலீட் பண்ணுறாங்க. ஆரை மட்டும் டெலீட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ராம் ஹேஸ் இடிசி ஏபி, இடிசி ஏபின்னு மாறிடும். இஏ டெலீட் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ராம் ஹேஸ் டிசிஏபி, அந்த மாதிரி குறைஞ்சிரும். நெக்ஸ்ட் டிஏ டெலீட் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ராம் ஹேஸ் கேப் அப்படின்னு மாறிடும். The conclusion from the above exercise is very obvious. இந்த மாதிரி மியூட்டேஷனுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். எய்தர் டியூ டு அடிஷன், இன்சர்ஷன், ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதுனால ஒரு பேஸோட இது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, ஆர் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று டெலிட் பண்ணுறதுனால பேஸோட இது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். அதாவது ஃப்ரேம்னா 3 ஃப்ரேமாக ரீட் பண்ணிகிட்டே போகணும். அப்படி 3 ஃப்ரேமாக ரீட் பண்ணலைன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of 1 or 2 base changes the reading frame from the point of insertion or deletion. So 1 or 2 bases, 1 or 2 bases ரீடிங் ஃப்ரேமில் நம்ம 1 or 2 bases ஆட் பண்ணுறோம் இல்லை டெலீட் பண்ணுறோம். அப்போ நாம் எந்த பாயிண்டில் ஆட் பண்ணோமோ டெலீட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துலேருந்து ரீடிங் ஃப்ரேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். அந்த ரீடிங் ஃப்ரேம் வில் சேஞ்ச் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சர்ஷன் ஆர் டெலிஷன். எந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த இடத்துல நம்ம இன்சர்ஷன் ஆர் டெலீட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரீடிங் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எந்த சேஞ்சும் நடக்கலைல்ல, இதுக்கப்புறம் தான் சேஞ்ச் நடக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டெல். This type of mutations are called as frame shift mutation or frame shift insertion or deletion mutation. Insertion or deletion of this point is very important. Insertion or deletion of 3 or its multiple bases. 3 ஆட் ஆகலாம், 6 ஆட் ஆகலாம், 9 ஆட் ஆகலாம். அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆட் ஆச்சுன்னா இன்சர்ட் ஆர் டெலிட் ஆட் ஆச்சுனாலோ இல்லை 3 சேர்ந்து டெலிட் ஆச்சுனாலோ in 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acid, reading frame remains the same. ரீடிங் ஃப்ரேம் ரிமைன்ஸ் அன்ஆல்டர்ட். அப்படின்னா 3 ரீட் ஆகிறது சேமாக தான் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் இதுதான் மெயின் ரீடிங் ஃப்ரேம். நம்ம வந்து 3 ஆட் பண்ணால் இதே ரீடிங் ஃப்ரேம் நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். ரெட் கேப் அப்படின்னு ரீட் ஆகிற அந்த ஃப்ரேம் மெயின்டைன் ஆகும். பட் 1 ஆட் பண்ணால் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆகும், 2 ஆட் பண்ணால் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆகும், 3 ஆட் பண்ணால் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஃப்ரேம் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகாது, சீக்வன்ஸ் பற்றி அவங்க எதுவும் சொல்லலை. கண்டிப்பாக பிஐஜி அப்படின்னு நாம் இங்கே வந்து ஏயூஜி, சிசி, யூஏசி, ஜிசிசி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது. ஏயூஜி, சிசியு, யூஏஏ இப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? சீக்வன்ஸ் இங்கே முடிஞ்சிடும். ஏன் முடிஞ்சிடும்? ஏன்னா இது ஸ்டாப் கோடான். இதுக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் வருமோ அது வரும், இதுக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் வருமோ அது வரும். பட் இங்கே வந்து எந்த அமினோ ஆசிடும் வராது. அப்போது 4 அமினோ ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆக வேண்டிய இடத்துல 2 தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஏஏ அப்படிங்கிறது ஆட் ஆச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஆட் ஆச்சுன்னா வேறு அமினோ ஆசிட் வரும், அவ்வளோதான். ஸோ ஆனால் ரீடிங் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது மாறாது. That is what they are trying to tell. This point is very important. This you can mark. That is insertion or deletion of 3 or its multiple bases. Insert or delete in 1 or multiple codon. Hence 1 or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from that point onwards. And the point learned, it is going to be remain unaltered. Next we have already studied tRNA, the adapter molecule. ஸோ இது வந்து அடாப்டர் மாதிரி ஒரு சைடு வந்து எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த கொஷின் அப்படியே கேட்பாங்க. ஸோ ஏஜியூ அப்படிங்கிறது கோடான், வாட் இஸ் த ஆன்டி கோடான் அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் வில் பி ஹேவிங், யூ கேன் சி, ஸோ திஸ் இஸ் 5 prime டு, ஸோ திஸ் இஸ் 3 prime. ஸோ இது வந்து 5 prime, இது 3 prime. யூ கேன் சி இது அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 5 prime. அப்படி கஷ்டமாக இருக்குன்னா, ஸோ இது 5 prime டு 3 primeனு இருந்துச்சுன்னா, இது வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 3 prime இங்கே இருக்கா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இங்கே வரணும் 5 prime எங்கே இருக்கா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இங்கே வரணும் 3 prime. அவ்வளோதான், ஈஸி. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே 5 prime, இங்கே 3 prime, அதே தான். ஸோ யூ கேன் சி. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அமினோ ஆசிட் எப்பயுமே 3 primeல தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த டிஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அடாப்டர் மாலிக்யூல். இட் இஸ் அசைன்டு. இது யார் சொன்னது அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்.
அவர் தான் டிஆர்என்ஏ அடாப்டர் மாலிகுல் அப்படின்னு சொன்னார். இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். யூ கேன் ரீட் திஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் சி. அதாவது டிஆர்என்ஏ கேன் ஏபிள் டு பைண்ட் டு ஆன்டிகோடான் லூப். ஆன்டிகோடான் லூப் வந்து ஒரு சைடு இருக்கும், விச் கேன் பைண்ட் டு எம்ஆர்என்ஏ அட் ஒன் சைடு அண்ட் அட் another side amino acid acceptor arm, so that in that it is going to bind to the amino acid அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். So for initiation there is no specific tRNA, that is there is another specific, sorry, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codon. ஸோ அதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டாப் கோடானுக்கு எதுவும் இருக்காது. திஸ் இஸ் இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ, தட் இஸ் ஏஜி ஏயூஜி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து இது. யூ கேன் சி இன் ஃபிகர், நோ இது கிடையாது. மீத்தியோனைன் எங்கே வருதோ அதுதான். கோடான் வந்து ஏயூஜி அப்படின்னு இருக்கணும். கோடான் ஏயூஜி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா தான் இது கோடான் கிடையாது, இது ஆன்டி கோடான். தட் வி கேன் சி. Next, in secondary, the secondary leaf structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf. Actual structure tRNA is a compact molecule that is inverted L, that is tertiary structure. அதுதான் வந்து functionally active structure which is inverted L structure. அப்படிங்கிறது you already know. Once you read this and see, if you have any doubts you can ask me later. So tRNA is also called as sRNA or soluble RNA. உங்களுக்கு tRNA டைரக்டாக கொடுக்காம sRNA கூட கொடுத்து கேட்கலாம். Then you should be ready to answer. So only when you revise, then you can able to see these things. I think it is clear till this. I will give brief introduction about this one, that is translation. I will give mutation in genetic code. So any change in single nucleotide, இந்த இடத்துல T வந்திருக்கணும் பட் G வந்துருச்சு, ஸோ அது வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன். சப்ஸ்டியூஷன்னா இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ வந்திருக்கு. சப்ஸ்டியூஷன் டீச்சர் வருது, ஸோ அந்த டீச்சர் வந்திருக்கணும், அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு டீச்சர் வராது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இவங்க வந்து டி இருந்திருக்கணும் பட் அங்கே வர டி இல்லாமல் ஜி வருது. அடிஷன் ஆர் டெலிஷன், ஸோ ஏதோ ஒன்று வந்து இந்த இடத்துல ஜி இருந்திருக்கணும் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒன்று மிஸ் ஆகுது. இல்லை ஜி கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி வந்து டி இருக்குது, அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஜி ஆட் ஆயிருக்கு. இது அடிஷன் ஆர் டெலிஷன். ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் வீணோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஸோ ஏடிஜி அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏவோடது. இதுலேருந்து என்ன ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? சப்போஸ் இதுதான் வந்து இந்த சீக்வன்ஸுக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் 3' to 5' ஆப்போசிட் தான் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் டெம்ப்ளேட், திஸ் இஸ் கோடிங். 5' to 3' இஸ் கோடிங். இந்த கோடிங்க்கு என்ன இருக்கோ ஏடிஜி, அதுலேருந்து ஏயூஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். டிஜிஜி, டீக்கு பதிலாக யூஜிஜி. ஜிஜிஜி அது ஒன்றும் இல்லை, டீக்கு பதிலாக யூஏஏ, அவ்வளோதான். ஸோ மீத்தியோனைன், ட்ரிப்டோஃபான், கிளைசின், இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் ஏடிஜி ஏயூஜி, இப்போ இதோட சீக்வன்ஸ் இங்கே எழுதியிருக்காங்க, தட் யூ கேன் சி. இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஏயூஜி, யூஜிஜி, ஜிஜிஜி. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இதுக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் வரும், வேறு அமினோ ஆசிடாக மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி that is going to be different. That one we can see. ஸோ இந்த இடத்துல ஜிஜிஜின்னு வராமல் இந்த இடத்துல இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிஜிஜி அப்படிங்கிறத ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ சிஜிஜிக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுதோ அதுதான் இந்த இடத்துல வரும். நார்மல் கிளைசின் வராது. தட் ஒன் we can see. ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் occur in DNA, change occur in RNA also, and change in only one amino acid. அதான் சிக்கிள் செல் அனிமியா, இட் இஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் மியூட்டேஷன், நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அந்த பேசிஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட், சேஞ்ச் இன் ஒன் அமினோ ஆசிட், ஒரு அமினோ ஆசிட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் மிஸ் சென்ஸ் மியூட்டேஷன். சேஞ்ச் இன் அமினோ ஆசிட், ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட் சேஞ்ச் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் சேம் சென்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா மியூட்டேஷன் அக்கர் பட் நோ சேஞ்ச் இன் அமினோ ஆசிட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஜிஜி, தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி கோடிங் ஃபார் கிளைசின். இப்போ ஜிங்கிறது சியாக மாறிடுச்சு, பட் ஜிஜிசி ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுவும் வந்து கிளைசினாக கோட் பண்ணுது. அப்போ ஓவரால் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை. அப்போ இதனால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நான்சென்ஸ் அப்படின்னா கடைசியாக ஒரு இது வரதுக்கு பதிலாக ஸ்டாப் கோடான் அந்த இடத்துல வந்துடும். ஸோ யூஸ்வலாக நார்மலாக இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் சர்டைன் சீக்வன்ஸ். அதில் வந்து நார்மல் சீக்வன்ஸ் இல்லாமல் பாருங்கள், இதை வந்து நார்மல் சீக்வன்ஸ் ஏயூஜி, யூஜிஜி, தென் ஜிஜிஜி. இப்போ யூஜிஜிக்கு பதிலாக ஜிக்கு பதிலாக என்ன வந்துருச்சுன்னா ஏ வந்துருச்சு. அப்போது இங்கே வந்து சீக்வன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்படி நார்மலாக இருந்திருந்ததுன்னா மீத்தியோனைன், ட்ரிப்டோஃபான், கிளைசின் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். பட் இந்த இடத்துல யூஜிஜிக்கு பதிலாக யூஜிஏ வந்துருச்சு. அப்போ இங்கே சீக்வன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும். திஸ் இஸ் நான் சென்ஸ். ப்ரோட்டீன் ஸ்டாப் கோடான் ஃபார்ம்ஸ், ப்ரோட்டீன் ஸ்டாப்ஸ் ஏர்லி. ஸோ அது ஃபார்ம் ஆகிறது மொதவே ஸ்டாப் ஆகிடும். தட் ஒன் we can see.
ஸோ திஸ் இஸ் ஓப்பன் ரீடிங் ஃப்ரேம். மூணா ரீட் பண்ணுறது, எந்த ஆர்டரில் வேணால் ரீட் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் எம்ஆர்என்ஏ 3 டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங் ஃப்ரேம் வில் பி தேர். அதான் ஒரு கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஏஜியு, ஏயுஜி, ஜிஏசி, சியூயு, ஏசியு, இது வந்து ஒரு ஆர்டர். செகண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா ஜியூஏ, அதாவது ஃபஸ்ட் இது எடுக்காமல் ஜியூஏ, அதுக்கப்புறம் வந்து யூஜிஜி, யூஜிஜி, நெக்ஸ்ட் ஏசிசி, யூயூஏ, சியூயு, இப்படின்னு எழுதிட்டு போகிறது, தட் இஸ் ஒன் சீக்வன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னென்னா ரெண்டையும் விட்டுட்டு மூணாவதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். யூஏயு, ஜிஜிஏ, சிசியு, யூஏசி, யூயூஏ, இந்த மாதிரி போகிறது, தட் இஸ் தீஸ் ஆர் த 3 டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் ரீடிங் ஃப்ரேம்ஸ். அன்ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ரீஜன் அப்படின்னா என்னென்னா, சப்போஸ் ஏயூஜி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் கோடான். இதில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு மீத்தோனைன் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிடாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து என்ன அமினோ ஆசிட் வருமோ அதெல்லாம் அப்படி லைனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது, தட் இஸ் ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சீக்வன்ஸும் ஸ்டாப் கோடானுக்கு அப்புறம் இருக்கிற சீக்வன்ஸும் டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது. இது வரைக்கும் தான் டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். அதாவது இதுக்கான அமினோ ஆசிட் இங்கே வரும், இதுக்கான அமினோ ஆசிட் இங்கே வரும், இதுக்கான அமினோ ஆசிட் இங்கே வரும், இதுக்கானது இங்கே வரும், இதுக்கு எந்த அமினோ ஆசிடும் இல்லை. ஸோ மொத்தம் இதுலேருந்து 4 அமினோ ஆசிட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போது ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த சீக்வன்ஸ்லேருந்து எந்த சீக்வன்ஸும் வராது. இது டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது பேசிக்கலி. அதே மாதிரி ஸ்டாப் கோடானுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுலேருந்து எந்த ஒரு இதுவும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனும் ஃபார்ம் ஆகாது, ஒரு அமினோ ஆசிடும் வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ, ஸோ தட் இஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் கோடான் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டாப் கோடான் no translation will happen. So that is untranslated region that you can see. It is located 5' end before AUG, AUGக்கு முன்னாடி, and 3' end after stop codon. So that is நாம் என்ன பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும், ரீடிங் ஃப்ரேம் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும், அட் ஒன் டைம் அவுட் ஆஃப் த 3 ஃப்ரேம் ஒன்லி 1 ஃப்ரேம் இஸ் செலக்டட். யூடிஆர் ஹெல்ப் இன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன், அதாவது வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். 3 பாசிபிலிட்டி நம்மளுக்கு இருந்தாலும், இப்படிலாம் ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருந்தாலும், எப்பயும் ஸ்டார்ட் கோடான் தான் வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபர்ட் ஃபார்மாக இருக்கும். தட் ஒன் we can see. So this is untranslated region that you have to know. So addition or deletion we have already seen. சப்போஸ் ஒன்று ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஃப்ரேம் அப்படியே வந்து மாறிடும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஜி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ நார்மல் ஃப்ரேம் இஸ் ஏயூஜி, ஜிஜிசி, யூஜிஜி, ஏசிசி, திஸ் இஸ் நார்மல் ஃப்ரேம். இந்த இடத்துல ஜி ஆட் பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும், ஏயூஜி, ஜிஜிசி, யூஜிஜி, நெக்ஸ்ட் ஜிஏசி, ஜிஏசின்னு மாறிடும், சியூஏஜி, இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி 2 நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அது சொல்லியிருக்காங்க. 3 நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ரீடிங் ஃப்ரேம் வில் பி சேம் பட் அமினோ ஆசிட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரா. தட் ஒன் we can see. இதுதான் அந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் we have seen in NCERT. ஸோ அதே தான் இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் occurs when 2 deletion 1 addition 2 addition எல்லா டைம்லையும் நடக்கும் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட். ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் எப்போ நடக்காது, மூணு ஆட் பண்ணாலும் இல்லை 3 டெலிட் பண்ணாலும், ஸோ ஃப்ரேம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகாது, ஃப்ரேம் அப்படியே தான் இருக்கும், பட் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டெலிட் பண்ணோன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் கம்மியாக மாறிடும், ஆட் 3 ஆட் பண்ணோன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெலிஷன் இன் 1 அமினோ ஆசிட், நம்பர் ஆஃப் தட் இஸ் எத்தனை வந்து டெலிட் ஆகணும் ஃபார் 1 அமினோ ஆசிட். So like this question they are asking, இந்த question வந்து சரியா clear-ஆ இல்லை. So okay, so this is about mutation. We have seen about salient features of this one we have seen. So salient features of genetic code we have seen, mutation and genetic code we have seen. Mainly you have to know about frame shift mutation அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Then tRNA, the adapter molecule, so that one you have to know. Next we are going to see about translation. Translation அப்படின்னா என்னன்னா, information of RNA is translated into sequence of amino acid. So RNAல இருக்கிற information வந்து amino acid sequence-ஆ மாறுறது. This we already know. எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். It is going to happen in cytoplasm, matrix of mitochondria, in case of stroma, in case of chloroplast. இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்டில் ஸ்ட்ரோமா, இதெல்லாம் யூகேரியாட்ஸில் மெயினாக. மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா, ஸ்ட்ரோமா, அதெல்லாம் வந்து யூகேரியாட்ஸில். ஸோ என்னென்ன ஆர்என்ஏ வேணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், 3 டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏவும் வேணும். ஆர்ஆர்என்ஏ, எம்ஆர்என்ஏ, டிஆர்என்ஏ, நம்மளுக்கு 3மே வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ பார்ட் ஆஃப் ரைபோசோம் தட் இஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டரி. 1 செகண்ட். ஓகே,
So part of rRNA, that is part of ribosome, that is protein factory. mRNA, that is information it is present அதில் தான் இருக்கும். rRNA தான் protein produce ஆக போகுது. tRNA வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அமினோ ஆசிட் bring to ribosome. ஸோ mRNAவோட கோடை ஒரு பக்கம் ரீட் பண்ணிட்டு அமினோ ஆசிட் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வரும். அதுதான் அடாப்டர் மாலிகுல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். mRNA have information, but how amino acid should be arranged in polypeptide. mRNAல தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். தட் இஸ் ப்ரோட்டீனில் எந்த ஆர்டரில் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து வரணும் அப்படிங்கிற ஆர்டர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் இன் mRNA ஒன்லி. அகைன் ஐ வில் டெல். ஸோ mRNA it is going to have the information how amino acid should be arranged in polypeptide. mRNAல தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். எந்த அமினோ ஆசிட் வரணும், ரெண்டாவது எந்த அமினோ ஆசிட் வரும், ப்ரோட்டீனில் எந்த அமினோ ஆசிட் வரணும், ரெண்டாவது என்ன அமினோ ஆசிட் வரணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் mRNAல தான் இருக்கும். So first step is charging of tRNA. So charging of tRNA அப்படின்னா என்னன்னா amino acid will be attached to the 3' end of tRNA. In the process it will require energy and it will require certain enzymes also. Amino acid transferase அந்த மாதிரி ஒரு enzyme வேணும். For example we are having, so this is one sequence. This is a tRNA tertiary structure inverted L shape நம்மளுக்கு தெரியும். So AUG அப்படிங்கிறது, ஸோ ஏயுஜி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வில் பி ஹேவிங் இதுக்கு ஒரு சர்டைன் இது இருக்கும். யூஏசி அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் கோடான், யூஏசி அப்படிங்கிறது ஆன்டி கோடான். இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஆப்போசிட்டில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். ஸோ திஸ் இஸ் 3' to 5'. ஸோ நவ் யூ நோ. இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆட் ஆகணும், ஏயுஜி இங்கே இருந்துச்சுன்னா யூஏசி அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல மீத்தோனைன் வந்து ஆட் ஆகணும். அப்படி ஆட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னதுன்னா சார்ஜிங் ஆஃப் tRNA. Amino acid attached or charged at 3' end of tRNA. This process requires energy. So it is going to happen in two steps. First is amino acid is activated by ATP. ATP வந்து amino acid வந்து activate பண்ணிடும். So ATP plus amino acid, amino acyl AMP. So amino acid வந்து activate ஆகிடும் plus 2-phosphate. நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவேட்டட் அமினோ ஆசிட் அட்டாச் அட் 3' end. ஒன்லி அந்த ஏடிபினால் ஆக்டிவேட் ஆன அமினோ ஆசிட் தான் வந்து 3' end of tRNA கூட இட் கேன் ஏபிள் டு அட்டாச். அமினோ அசைல் tRNA, that is charged tRNA plus AMP, இது ரெண்டும் சேர்ந்து இட் கேன் ஏபிள் டு ஃபார்ம் த பாண்ட். தட் இஸ் அமினோ ஆசிடும் tRNAவும் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதுதான் நடக்க போகுது. என்சைம் வந்து அமினோ அசைல் tRNA சிந்தேஸ். ஸோ tRNA சிந்தேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ சார்ஜிங் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மீன்ஸ் இந்த ஆன்டிகோடான் இருந்துச்சுன்னா இந்த அமினோ ஆசிட் தான் வரும், இந்த ஆன்டிகோடான் இருந்துச்சுன்னா இந்த அமினோ ஆசிட் தான் வரும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தேர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது வந்து அமினோ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர். NH2 H, இந்த பக்கம் COOH, இந்த இடத்துல R குரூப். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா 3' எண்டில் நம்மளுக்கு இது நியூக்ளிக் ஆசிட், tRNAங்கிறது நியூக்ளிக் ஆசிட். தட் அதில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா 3' எண்டில் OH குரூப் இருக்கும். ஸோ இந்த OHம் இதுவும் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு ரியாக்ட் ஆகும். அதனால தான் 3' எண்டில் ஆக்ட் ஆகுது, 5' எண்டில் ஆக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மீன்ஸ் இட் ஹாஸ் டு பி டன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆன்டிகோடான் லூப். எந்த அமினோ ஆசிட் வேணால் இங்கே வந்து அட்டாச் ஆக முடியாது. இங்கே என்ன ஆன்டிகோடான் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அமினோ ஆசிட் தான் இங்கே வந்து அட்டாச் ஆகும். அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆன்டிகோடான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்து ஏயுஜியா mRNAல, அப்போ அதுக்கு ஆன்டிகோடான் யூஏசி. அப்போது அதுக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து கோடான் கேட்குறாங்க ஆன்டிகோடான் கேட்குறாங்களான்னு கிளியராக இருக்கணும். ஸோ கோடான்னா ஏயுஜி, ஆன்டிகோடானா யூஏசி. சீக்வன்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் ஒன் யூ கேன் சி. ஓகே, ஸோ ஆன்டிகோடான். ஸோ நவ் ஆன்டிகோடான் சீக்வன்ஸ், இதோட சீக்வன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா வில் பி ஹேவிங் மீத்தியோனைன். மீத்தியோனைன் வில் கம் அண்ட் அட்டாச் ஓவர் ஹியர். ஸோ டியூரிங் சார்ஜிங் 3' OH of tRNA react or attach with a COOH group of amino acid. Okay, so இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். So remaining we will see translation steps we have to see. You can read this and see charging of tRNA or amino acylation of tRNA. இது ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க. So remaining we'll see next class. So translation will be already நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்க சொன்னேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா translation will be even more clear. So translation I will finish in next class. Next we'll be having regulation of gene expression will be there. So next we'll be having human genome project இருக்கும், அப்புறமா DNA fingerprinting இருக்கும். ஸோ அதை முடிச்சிட்டோன்னா I think mostly by this week I can able to complete this chapter I think. So from next week I will upload the recordings of evolution. Okay, thank you.